આગામી 7 દિવસ વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। રાજ્યમાં આજે સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી છે। લગભગ મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં વરસાદ થઈ શકે છે, જેમાં આજે બનાસકાંઠા, આણંદ, ભરૂચમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, તો સુરત, વલસાડ, દાદરાનગર હવેલીમાં પણ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે। અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। मॉडरेट रेन गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जहां पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है आने वाले 7 दिनों के लिए। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए जो हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है और साथ में येलो अलर्ट जारी है, वो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन के बनासकांठा, आनंद, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली, जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। तो सौराष्ट्र कच्छ में आज सार्वत्रिक वरसादनी आगाही है। सौराष्ट्र में 3 दिवस येलो एलर्ट जाहिर करायु है। पोरबंदर, अमरेली और भावनगर में भारे वरसादनी संभावना है। गीर सोमनाथ, जूनागढ़ में पण भारे वरसादनी आगाही है। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए सौराष्ट्र रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ। और डे 3 के लिए अमरेली और भावनगर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। आज और कल के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जहां पर थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है। तो सौराष्ट्र कच्छ में साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय थई छे। 30 થી 45 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે। માછીમારોને દરિયો નહીં ખેડવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। आज की डेट में एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एडजॉइनिंग सौराष्ट्र और कच्छ एरिया में, और एक विंड सीयर जोन बना हुआ है जो 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के आसपास है। सर, अभी तक कितनी बारिश हुई है? ऑलमोस्ट आज 29 तक जो रेनफॉल हुई है, वो नियर अबाउट 53% के आसपास हुई है। जामनगर शहर में धोधमार वरसाद थी रस्ता पाणी पाणी थई गया छे। भारे उकळाट बाद फरी वरसादी माहोल छवायो छे। जामनगर शहरना अनेक विस्तारों में वरसाद थी रस्ता पर पाणी फरी वळ्या छे। खास करी शहर अने कालावड विस्तार में पण वरसाद छे। जामनगर शहर में फरी एक बार वरसादी माहौल है जाम्यो है ने आज जयरे बात करवामां जामनगर शहर में वरसादी रमझट जोवा मळी। जे प्रकारना दृश्य तो जामनगर शहर गुरुद्वारा सर्कल थी होस्पिटल रोड तरफ जता रोड पर अत्यारे वरसादनी ढींगी बेटिंग है जोवा मळी रही है। खूब अहीं जे वरसाद पड़ी रह्यो छे जेने लीधे वाहन चालकोने पण पारावार मुश्केलीओनो सामनो करवो रह्यो छे। एक पण बात करवामां आवे जामनगर में वरसादनी धमाकेदार अगाउनी जे बेटिंग है, बेटिंग बाद अहीं जे प्रकारे लोको छे ते लोकोने पारावार मुश्केलीओनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। કેટલાય લોકો અહીં ખાસ વરસાદના છાંયે પણ ઊભા રહેલા જોવા મળે છે। જામનગરમાં વરસાદની બેટિંગને લઈને હાલ જામનગર શહેરના વિવિધ જે રસ્તાઓ છે તે રસ્તાઓ પર પણ વરસાદી ફરી રહેલા જોવા મળી રહ્યા છે। જામનગરની ફરી એકવાર વરસાદી ઇનિંગ છે તે શરૂ થતાં શહેરીજનોએ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ગરમીથી આંશિક રાહત છે તે મેળવી છે। તો જામનગર જિલ્લામાં જે પ્રકારે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે તેના લીધે ધરતીપુત્રોમાં પણ ખૂબ જોવા મળી રહી છે। કેમેરામેન નકુલ રામોયાની સાથે કિંજલ કાકડિયા, ન્યૂઝ ગુજરાતી, જામનગર। अमरेली जिल्ला में वरसादी माहौल जाम्यो छे। अमरेली में सावरकुंडला शहर और ग्रामीण विस्तारों में धोधमार वरसाद पड़्यो। सावरकुंडला शहर में नदी बजार, मेन बजार में वरसादी पाणी वहेता थया। सावरकुंडलाना मोटा भमोदरा, वंडा, झींझुड़ा, काना तळाव, हाथसणी सहितना गामों में वरसाद पड़्यो। वरसाद आववाथी वातावरण में ठंडक फैलाई गई है। बात राजकोटनी। राजकोट शहर में जाम्यो छे वरसादी माहौल। रैया रोड, 150 फूट रिंग रोड सहितना विस्तारों में वरसाद। कालावड रोड और साधु वासवाणी रोड पर पण वरसाद जोवा मळ्यो। गांधीग्राम और यूनिवर्सिटी रोड सहितना विस्तारों वरसादी पाणीथी भींजाया। वरसादने पगले रस्ता पर पाणी भराई गया जोवा मळ्या। तो राजकोट में शहर में अनेक विस्तारों में वरसाद ने कारण ठेर ठेर पानी भरायेला जोवा मळ्या। वाहन चालकों ने पण हालाकी पड़ी। शहर में सवारथी ज वरसादी माहौल जोवा मळ्यो छे, जेना कारणे वातावरण में ठंडक फैलाई गई है। नागरिकों गरमीथी राहत मळी गई है। जो कि नीचाणवाळा विस्तारों में पानी भरावाना कारणे वाहन चालकों ने थोड़ी तकलीफ, मुश्केली वेठवानो वारो आव्यो।
વાત ભાવનગરની. ભાવનગર જિલ્લાના પંથકમાં અનેક વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. જિલ્લાના ગારિયાધારમાં અને આસપાસના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ છે. ગારિયાધાર તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. પાંચટોબરા, રતનવાવ, પાચરિયા, સુરનિવાસ, આણંદપુર, પીપળવા, નાના ચારોડિયા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો. આગળ વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. चोट लगने पर जलबंबाकार ની સ્થિતિ, વાહનો ડૂબ્યા. અડધી ડૂબી ગયેલી બાઇકો, કારના દરવાજા સુધી પહોંચી ગયેલું પાણી અને પાણીને ચીરીને આવતા વાહનો. સ્થળ ત્યાં જળના આ દ્રશ્યો છે બનાસકાંઠાના ડીસાના. ડીસામાં 2 દિવસથી મેઘરાજા મહેરબાન થતા સૂકી ધરતી તો તૃપ્ત થઈ ગઈ, પરંતુ વરસાદ કહેર બનીને ત્રાટક્યો. ડીસામાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા અનેક વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. ડીસાના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા. ડીસાના ખાડિયા વિસ્તારમાં તો 2 થી 4 ફૂટ સુધીના પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકી વેઠવી પડી. અનેક વાહનો પાણીમાં બંધ થઈ ગયા, તો રોડના કાંઠે ઘર પાસે પાર્ક કરેલા વાહનો પણ અડધા ડૂબી ગયા હતા. આ તરફ દાંતીવાડામાં 1.25 ઇંચ વરસાદ, અમીરગઢમાં 1 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા પાણી થઈ ગયું. કચ્છમાં ભારે મેઘ ખાંગા થતા નદીઓ ગાંડીતુર બની ગઈ છે. અનેક નદીઓ બે કાંઠે વહી રહી છે. કેટલીક જગ્યાએ મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું છે. ત્યારે ભચાઉના ખોડાસરા નદીના પ્રવાહમાં ભેંસો તણાઈ. 15 જેટલી ભેંસો નદીના વહેણમાં તણાઈ ગઈ. ભચાઉના લાકડિયા ખોડાસર વચ્ચે આવેલી નદીમાં વરસાદના પગલે ઘોડાપુર આવ્યું હતું, જેના પ્રવાહમાં ભેંસો તણાતી હોય એવો વિડીયો વાયરલ થયો. ભેંસો પાણીમાં તણાતા માલધારીઓમાં પણ ચિંતાની લાગણી ફેલાઈ છે. આ બાજુ બોટાદમાં મેઘરાજાએ બગડાટી બોલાવતા બોટાદમાં જળબંબાકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. શહેરમાં ઠેક ઠેકાણે પાણી ભરાયા છે. રેલવે અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાતા બંધ કરવો પડ્યો. ભાવનગર રોડ, ગઢડા રોડ પર પાણી ભરાયા છે. રોડ પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો પરેશાન છે. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે ભાવનગર રોડ રેલવે અંડરબ્રિજ સ્વિમિંગ પુલ બની ગયો છે. સંઘપ્રદેશ દમણમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. નાની દમણ અને મોટી દમણ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે થોડી જ વારમાં રસ્તાઓ પાણી થઈ ગયા, તો ડાંગમાં પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠી હતી. ગિરિમથક સાપુતારામાં વરસાદ પડતા ચોમેર લીલી ચાદર પથરાઈ. સાપુતારા, નવાગામ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ થયો. વરસાદથી પ્રકૃતિ ખીલી ઉઠી. વરસાદથી સર્જાયા આહલાદક દ્રશ્યો. સાપુતારા ટેબલ પોઈન્ટ અને સનરાઈઝ પોઈન્ટ ઉપર ધુમ્મસ છવાતા આહલાદક માહોલ જોવા મળ્યો. બોટિંગ અને પેરાગ્લાઇડિંગ પોઈન્ટ ઉપર વરસાદમાં પ્રવાસીઓ આનંદ માણતા નજરે પડ્યા. આ બાજુ હળવદમાં ભારે વરસાદ પડતા રોડ પર વહેતા થયા પાણી. હળવદ તાલુકાના નવા ઈસનપુર ગામમાં મકાન પર વીજળી પડી. મકાન પર વીજળી પડતા વીજ ઉપકરણો બળીને ખાખ. ઉત્તર ગુજરાતમાં હવે મેઘરાજાએ મંડાણ કરી દીધા છે. નદીઓ ગાંડીતુર બની ગઈ છે. ત્યારે બનાસકાંઠાના ઉપરવાસમાં સારા વરસાદના પગલે નદીઓમાં નવા નીર આવ્યા. જિલ્લાની જીવાદોરી સમાન બનાસ નદી વહેતી થઈ. રાજસ્થાનમાંથી નીકળતી બનાસ નદીમાં નવા નીર આવતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી. આ બાજુ ભાવનગર જિલ્લામાં જળબંબાકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. સવારથી જિલ્લાના અનેક તાલુકાઓમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી અને બેટિંગ કરતા જોવા મળ્યા. જિલ્લાના ગારિયાધાર, તળાજા, પાલીતાણા